Hello everyone. We had started sale of drugs. So in previous lecture we had seen the various forms in which the license is issued for selling of drugs. So this is very important. In that you all know sale means what? So it's a sale means what? It's a contract. It's happened between the buyer and seller and buyer. Okay. बायर व्हॉट ही डू ही इज गिविंग मनी इन म्हणजे पैशाच्या मोबदल्यामध्ये वस्तू दिली जाते. पैशाच्या मोबदल्यामध्ये वस्तू ही काय केली जाते तर विकली जाते. त्याला सेलिंग असं म्हणतात. सो सेलिंग इट्स ऑफ टू टाइप्स, रिटेल सेल अँड होलसेल सेल. सो वी हॅड फिनिश अप विथ दिस व्हॉट इज मीन बाय retail sale and what is mean by wholesale. We had already discussed so many times on these terms in DSBM also. Okay, so we had started with the kinds of licenses for retail sale. So it's from retail, it's from shop and through the vendors. Okay, so we had seen these terms: drugs, chemist and druggist, and pharmacy. And these we had seen forms. Okay, means application in the following prescribed forms. We fill that form and we submitting these forms to the LA. LA means what? Licensing authority. So who is licensing authority? Assistant Drug Commissioner, which is appointed at every district level. So he is the licensing authority. And this form number we had seen, if you want to apply, then on which form you should apply. So that form numbers are given. Drugs other than those specified in Schedule X, so you have to apply on form number 19. For restricted license, form 19A. Restricted license means what? Here that qualified person is not required and they are given to particular licensing authority is allowing that candidate to sell in a particular area only. Then we had seen wholesale or distribution of drugs by motor vehicles. So आता motor vehicles मी तुम्हाला सांगितलं, माझं जर स्टॉकिस्ट आहे एखादं, फॉर एक्झाम्पल ब्रिज मेडिसिन्स माझं स्टॉकिस्ट आहे आणि मला काय करायचं आहे रत्नागिरीतून, ओके, रत्नागिरीतून देवरुखमध्ये ड्रग्स काय करायचं आहे तर डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे. सो आय विल, मी चालत तरी आणू शकत नाही ते रत्नागिरीतून देवरुखमधून. ओके, इट्स नॉट अफोर्डेबल, इट विल बी इनकन्व्हिनियंट फॉर मी. सो आय विल व्हॉट आय डू, आय विल हायर व्हेकल. ओके, आय विल अदरवाइज आय विल यूज माय ओन व्हेकल अँड फॉर दॅट यू हॅव टू अप्लाय ऑन फॉर्म 19AA. अँड फॉर शेड्यूल एक्स मीन्स narcotic and psychotropic substances. All your alprazolam, midazolam are Schedule X drugs, and for that you have to apply on form 19C. Okay, then we had seen that form number, okay, in which the licenses are issued for the sale, stock or exhibit for sale or distribution of drugs. Okay, so these retail license, restricted license, this is important from your exam point of view. From theory वाला सुद्धा ह्याच्यावरती क्वेश्चन असतो अँड फ्रॉम MCQ मध्ये सुद्धा ह्याच्यावरती क्वेश्चन्स विचारले जातात. सो फॉर रिटेल लायसन फॉर मीन्स ड्रग्स अदर दॅन शेड्यूल C, C1 and X is issued on this 20. Then okay, this we had discussed in detail. Then we had seen the conditions. Okay, in under the retail sale of drugs we had seen the conditions of license issued for sale of drugs in the schedule C, C1 and X. And then we had seen the conditions for drugs only specified in schedule C and C1. Okay, first we had seen for C, C1 and X, then next only for C and C1 excluding X. And now we will see the conditions of license issued for sale or distribute by retail drugs specified in Schedule X. म्हणजे काय तर शेड्यूल X मध्ये येणारे जे काही ड्रग्ज आहेत, आता तुम्हाला माहिती आहेत नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस, हे दीज आर द हॅबिट फॉर्मिंग ड्रग, ॲडिक्टेड ड्रग्ज असतात हे. सो त्याच्या सेलला देअर इज अ मस्ट प्रिस्क्रिप्शन,
मीन्स प्रिस्क्रिप्शनशिवाय हे ड्रग्स तुम्ही सेल करू शकत नाहीत. सो फॉर दॅट मीन्स एक्स ड्रग्ज आपल्याला जर काय करायचे असतील, विकायचे असतील, तर तुम्हाला लायसन दिलं जातं आणि ते लायसन तुम्हाला कोणत्या फॉर्म नंबरवरती दिलं जातं, तर फॉर्म 20F वरती दिलं जातं. ओके, फॉर्म 20F इज फॉर द सेल, रिटेल सेल ऑफ द लायसन ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स. ओके, सो now we will see what are the conditions are there if you want to sell that license. So if you want to sell the drugs in schedule X, so in that first condition is the license should be displayed in a prominent place. Okay, of license premises open to public. म्हणजे लायसन आहे हे ॲट फ्रंटला काय केलं पाहिजे, तर प्लेस केलं पाहिजे, की जेणेकरून डिस्प्ले केलं पाहिजे, की जेणेकरून सगळ्या कस्टमर्सना आपल्या मेडिकलमध्ये जे जे कोणी सगळे येतील कस्टमर्स, देन ड्रग इन्स्पेक्टर्स येतील, सो त्यांना ते विजिबल असलं पाहिजे. ओके, दिस इज फर्स्ट कंडिशन. देन नेक्स्ट कंडिशन, व्हॉट इज द नेक्स्ट कंडिशन, द लायसन्सी शूड कम्प्लाय विथ प्रोविजन्स ऑफ D&C ॲक्ट 1940. D&C ॲक्ट 1940 आहे ॲक्ट. ओके, आता आपण शेड्यूल एनमध्ये आपण बघितलं होतं प्रोविजन्स मीन्स तुमचं रिटेल फार्मसी कसं असलं पाहिजे, तो एरिया कसा असला पाहिजे, देन रॅक्स कसे असले पाहिजे, 10 स्क्वेअर मीटरचा एरिया आहे. ओके, त्याची अरेंजमेंट कशी असली पाहिजे, मग त्याच्यामध्ये अल्फाबेटिकली मेडिसिन्स, इट्स डिपेंड्स ऑन अस. ओके, सो हे जे काही क्रायटेरिया आहेत कशामध्ये दिलेले आहेत, तर शेड्यूल एनमध्ये. ओके, D&C ॲक्टचं जे शेड्यूल एन आहे, इन दॅट डिफरंट क्रायटेरियाज आर गिव्हन. ओके, सो दॅट आवर फार्मसी means our retail drug store should fulfill all that conditions that are given in the schedule N of D&C Act 1940 and rules there under. Then next the third condition. What is the third condition? Licensee should report within a month to licensing authority. LA here, LA means what? Licensing authority. If he do any changes in the qualified staff, if one staff leaves and he appoint another staff in the place of that older staff, then he should inform to licensing authority. Means if there is a change in the pharmacist, if there is a change in the ownership, if there is the addition of a partner in the firm, then he should inform within a month. He should inform to the licensing authority. Then नेक्स्ट सी व्हॉट इज द फोर्थ कंडिशन. फोर्थ कंडिशन काय आहे, सी ह्या ज्या काय आहेत सगळ्या कंडिशन्स ॲज इट इज, म्हणजे ज्या काही कायद्यामध्ये कंडिशन आहेत, D&C ॲक्ट हा काय आहे, कशासाठी हा ॲक्ट आहे तो अस्तित्वात आला, की जेणेकरून ड्रग्स आहेत ह्या ड्रग्सचा मिसयूज होता कामा नाही आहे. ओके, ड्रग्सचा जो काही सेल आहे त्याच्यावरती बंधनं येण्यासाठी, त्याच्यावरती प्रोहिबिशन येण्यासाठी, बिकॉज इन प्रिव्हियस इयर्स देअर वॉज no any control. Okay, no any control over that selling of drugs. Okay, so that this act means D&C act is implemented. So ह्या कंडिशन्स आहेत ह्या ॲज इट इज, जे म्हणजे काय बोलतो आपण कायद्यामध्ये तरतुदी केलेल्या असतात. सो ह्या कंडिशन्स आहेत. देन नेक्स्ट सी फोर्थ कंडिशन, drugs to be sold must be purchased under cash or credit memo from duly licensed dealers or manufacturers. म्हणजे काय, की ज्यांच्याकडे ज्या मॅन्युफॅक्चररकडे लायसन आहे किंवा ज्या डीलरकडे लायसन आहे त्याच मॅन्युफॅक्चररकडून, त्याच डीलरकडून आपण औषधं, आपण जी सगळी मेडिसिन्स आहेत ती त्यांच्याचकडून विकत घेतली पाहिजेत. ज्यांच्याकडे लायसन नाही आहे अशा मॅन्युफॅक्चरर आहे, ज्याच्याकडे लायसन नाही आहे, एखादा डीलर आहे त्याच्याकडे लायसन नाही आहे, देन वी कांट बाय दॅट मेडिसिन्स फ्रॉम दॅट पर्सन. ओके, सो ज्यांच्याकडे लायसन आहे त्यांच्याकडूनच मेडिसिन्स आहेत ती काय करायची, तर परचेस करायची. ओके, म्हणजे जे आपल्याला ड्रग्ज विकायचे आहेत ते आपण कोणाकडून परचेस करायचे, की ज्या मॅन्युफॅक्चरर, ज्या डीलरकडे लायसन आहे त्यांच्याकडूनच विकत घ्यायचे. देन नेक्स्ट सी फिफ्थ कंडिशन, any change in constitution of license firm. ओके, सेम कंडिशन्स आहेत जसं की आपण आधीचे शेड्यूल्स आपण जशा आधीच्या ह्याच्यामध्ये बघत होतो तशाच काय आहेत, सेम कंडिशन्स आहेत ह्या.
So fifth condition, any change in constitution of license firm. ओके, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये काही चेंजेस केले की जसं ओनरशिप चेंज झाली, पार्टनरशिप चेंज झाली, देन इट शुड बी इन्फॉर्म टू LA इन रायटिंग. ओके, मी रायटिंग म्हणजे काय तर रिपोर्टिंग करायचं. रायटिंग मीन्स त्याला ॲप्लिकेशन द्यायचं, रिपोर्टिंग करायचं. सो करंट लायसन दॅट विल बी रिमेन व्हॅलिड फॉर 3 months. ओके, फ्रॉम डेट ऑफ सच चेंज. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल माझं एखादं मेडिकल आहे आणि आज मला एक न्यू पार्टनर जॉईन झाला माझ्या बिझनेससाठी. सो मी आता काय करायचं, लायसन्सिंग ऑथॉरिटीला इन्फॉर्म करायचं. पण अशा केसमध्ये माझं ऑलरेडी लायसन आहे, गेल्या फॉर एक्झाम्पल फ्रॉम लास्ट 6 years माझं जर फार्मसी चालू आहे, बरोबर, लास्ट 6 years जर माझं मेडिकल आहे आणि आज मला माझ्या बिझनेसमध्ये एक नवीन पार्टनर, ओके, आय हायर द पार्टनर फॉर अ बिझनेस, आणि नवीन पार्टनर मला बिझनेसमध्ये जॉईन झाला. आता मला काय करावं लागेल, दोन्ही पार्टनर होणार. माझं आता मेडिकल एकट्याचं नाही राहिलं आहे, ही ऑल्सो पार्टनर विथ मी. सो इन दिस सिनारिओ व्हॉट आय विल डू, आय विल गिव रायटिंग ॲप्लिकेशन टू द लायसन्सिंग ऑथॉरिटी दॅट आय हॅड डन द चेंजेस फ्रॉम लास्ट 6 years. I was only one person who is the owner of this ABC Medical, and from right now this XYZ person is join me as a partner. ओके, सो ह्याच्यामध्ये आज मी जरी ॲप्लिकेशन दिलं तरी माझं अगोदरचं लायसन आहेच. सो ते लायसन 3 months काय राहतं तर व्हॅलिड राहतं. इट रिमेन्स व्हॅलिड फॉर 3 months, and after that you will get the fresh license. Okay, a fresh license should be obtained in the name of firm with change constitution. मग त्याच्यानंतर मग मला काय मिळणार तर नवीन लायसन मिळणार. मग चेंज कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे काय, जसं की आता पार्टनरशिप चेंज झाली आहे. ओके, ओनर जे आहेत ते चेंज झाले आहेत. सो मग ते त्या लायसनवरती प्रिंट होऊन येणार. दॅट मीन्स AVB दॅट ओके AVB पर्सन अँड XYZ पर्सन आर नाव द पार्टनर्स ऑफ दिस ABC मेडिकल. ओके, देन सी दीज आर द कंडिशन्स. ह्या कशासाठी कंडिशन्स होत्या की ड्रग्स शेड्यूल Xमध्ये स्पेसिफाय केलेले आहेत, त्याच्यासाठी ह्या कंडिशन होत्या. ओके, सो दीज आपण काय काय बघितलं, पहिल्या कंडिशन्स आपण कशासाठी बघितल्या, कंडिशन्स टू बी इशूड फॉर सेल ऑफ ड्रग्स बाय रिटेल अदर दॅन C1 अँड X बघितल्या. देन आपण फक्त C अँड C1 साठी बघितल्या एक्सक्लुडिंग X, आणि आत्ता आपण बघितल्या तर फक्त कशासाठी तर X साठी. ओके, देन सी दिस रिटेलचं जे लायसन आहे इट्स डिवायडेड इंटू 2. ओके, 2 टाइप्स ऑफ लायसन्सेस आर ग्रँटेड फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स. इन दॅट फर्स्ट वन इज जनरल लायसन्सेस अँड सेकंड इज द रेस्ट्रिक्टेड लायसन्सेस. सो ह्या दोघांमध्ये डिफरन्स काय आहे फक्त जनरल आणि रेस्ट्रिक्टेडमध्ये, तर फॉर जनरल लायसन्सेस देअर इज अ मस्ट क्वालिफाईड पर्सन रिक्वायर्ड देअर फॉर जनरल लायसन्सेस, अँड फॉर रेस्ट्रिक्टेड लायसन्सेस देअर इज नो नीड ऑफ क्वालिफाईड पर्सन. रेस्ट्रिक्टेड लायसन्स देण्यासाठी क्वालिफाईड पर्सन्सची आवश्यकता नसते, पण जनरल लायसन्समध्ये क्वालिफाईड पर्सनची आवश्यकता असते. सो हे जे रिटेलचं लायसन आहे ह्या 2 टाईप्समध्ये काय केलं जातं तर डिव्हाइड केलं जातं, जनरल लायसन आणि रेस्ट्रिक्टेड लायसन. ओके, सो we will first see what is mean by the general licenses. So general, these are granted to person who have premises for the business. आता प्रिमायसेस म्हणजे काय की हे लायसन आहे हे अशा कॅन्डिडेटला दिलं जातं की ज्याच्याकडे बिझनेस करण्यासाठी स्वतःची जागा आहे. आता आपण जे व्हेंडर बघितले ते व्हेंडर दे आर नॉट हॅविंग द स्पेसिफाईड स्पेस. ओके, व्हेंडर जे आहेत त्यांच्याकडेच बिझनेस करण्यासाठी स्वतःची जागा नसते. बट सी इन केस ऑफ द जनरल लायसन्स कोणाला अलाव केलं जातं तर अशा व्यक्तींना की ज्यांच्याकडे बिझनेस करण्यासाठी स्वतःची जागा आहे अँड हू एंगेज द सर्व्हिसेस ऑफ अ क्वालिफाईड पर्सन, आणि ते क्वालिफाईड पर्सनला अपॉइंट करू शकतात. ओके, क्वालिफाईड पर्सन म्हणजे कोण तर रजिस्टर्ड फार्मासिस्टला अपॉइंट करू शकतात. टू सुपरवाईज, कशासाठी अपॉइंट करायचं रजिस्टर्ड फार्मासिस्टला, काम काय आहे रजिस्टर्ड फार्मासिस्टचं तर
जो काही सेल होतो ड्रग्सचा त्या सेलवरती सुपरविजन करणं, लक्ष ठेवणं, अँड डू द कंपाऊंडिंग अँड डिस्पेन्सिंग. मीन्स प्रिस्क्रिप्शन विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्ज विकले जात नाही आहेत ना, तो रेकॉर्ड ठेवला जातो आहे का. जे शेड्यूल एक्सचे ड्रग विकले जातात, NRX आहेत, नार्कोटिक ड्रग्स जे काही आहेत, लाईक नेक्झिटो प्लस, नेक्झिटो LS, हे जे सगळे काही आहेत नार्कोटिक ड्रग्ज आहेत. सो प्रिस्क्रिप्शनवरतीच ते दिले जात आहेत ना, तर ह्या सगळ्याचं काय केलं जातं, त्याच्यावरती लक्ष ठेवलं जातं. बिकॉज ड्रग इन्स्पेक्टर चेक करत असतात, सरप्राईज व्हिजिट कधीही देत असतात मेडिकलला, होलसेलला. ओके, आता आपण मेडिकलला बघतोय, रिटेल सेल बघतोय ना आपण. आता मेडिकल हे काय येतं तर रिटेल सेलमध्ये येतं. आपलं जे फार्मसी आहे ते काय येतं, मेडिकललाच काय बोलतात, फार्मसी बोलतात. ओके, जर तुम्ही कुठे मोठ्या सिटीजमध्ये गेलात तर तिथे फार्मसी म्हटलं जातं. ओके, मेडिकलला किंवा एखादं हॉस्पिटल असेल आणि त्याला अटॅच आहे तर तिथे त्याला फार्मसी बोललं जातं. फार्मसीतून ही औषधं घेऊन या. ओके, so there is a qualified person is required. So now see what are the conditions for grant of general licenses. आता जर जनरल लायसन्स कोणाला काढायचं असेल तर त्याच्यासाठी काय कंडिशन आहेत. आता जनरल लायसन कशासाठी लागणार आपल्याला, म्हणजे शेड्यूल एक्सचे ड्रग विकण्यासाठी, देन शेड्यूल C1चे ड्रग विकण्यासाठी, देन शेड्यूल C1Xमध्ये जे कुठचे ड्रग्ज येतात सगळे ते विकण्यासाठी आपल्याला काय लागणार आहे तर जनरल लायसन लागणार आहे. सो त्याच्यासाठी मग काय अटी आहेत जनरल लायसन्स. ओके, आपल्याला जर मेडिकल ओपन करायचं आणि जनरल लायसन आपल्याला काढायचं. आता जनरल लायसन ह्या सगळ्यासाठी येतं, मीन्स ओव्हरऑल सगळ्यांनाच जनरल लायसन हे काय करावं लागतं तर काढावं लागतं. C1 विकायचे, शेड्यूल H विकायचे, शेड्यूल X विकायचे. सो सगळ्या प्रकारच्या कॅटेगरीजसाठी जनरल लायसन इज मस्ट. सो हियर आर द कंडिशन्स फॉर ग्रँट ऑफ जनरल लायसन्सेस. सो see one by one what are the conditions. So in that first one is premises should be adequate. What is adequate म्हणजे स्पेस आहे ती पुरेशी असली पाहिजे, नॉट लेस दॅन 10 स्क्वेअर मीटर. आता हे स्टँडर्ड क्रायटेरियाज आहेत. आपण DSBM चॅप्टरमध्ये सुद्धा हे बघितलं होतं, तुम्हाला आठवत असेल तर. आणि जेव्हा ह्याच चॅप्टरमध्ये आपण शेड्यूल N बघत होतो तेव्हासुद्धा आपण हा क्रायटेरिया बघितला की जो आपला दुकान आहे आपलं त्याचा एरिया इट शुड बी मिनिमम 10 स्क्वेअर मीटर. मिनिमम 10 स्क्वेअर मीटर हा एरिया असला पाहिजे, त्याच्यापेक्षा कमी असता कामा नाही आहे. जास्त कितीही असलं दॅट इज ओके. अँड इक्विप विथ फॅसिलिटीज फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ड्रग्ज. म्हणजे काय तर तिथे ड्रग स्टोअर करण्यासाठी काय पाहिजेत तर चांगल्या प्रकारच्या सुविधा ह्या असल्याच पाहिजेत. सो हिअर आता प्रॉपर स्टोरेजसाठी तिथे रॅक्स असले पाहिजेत. देन देअर शुड बी रेफ्रिजरेटर फॉर म्हणजे इंजेक्शन्स ठेवायचे आहेत, ORS ठेवायचे आहेत, अँटीबायोटिक प्रिपरेशन्स ठेवायचे आहेत. देन देअर मस्ट बी रेफ्रिजरेटर. ओके, देन नेक्स्ट काय दुसरी काय अट आहे, दुसरी काय कंडिशन आहे. अ कॉम्पिटंट क्वालिफाईड पर्सन शुड बी इन चार्ज ऑफ सेल अँड डिस्ट्रीब्युशन. सेल अँड डिस्ट्रीब्युशन करण्यासाठी म्हणजे काय तर ड्रग्सचा सेल करण्यासाठी, ते ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी there must present a registered pharmacist. Okay, and that registered pharmacist is in charge of sale and distribution. Then next next condition काय आहे, लायसन्स सेम कंडिशन की जसं लायसन काय करायचं डिस्प्ले करायचं. आणि जेव्हा केव्हा ड्रग इन्स्पेक्टर लायसन्ससाठी डिमांड करतील म्हणजे काय तर लायसन बघण्यासाठी मागतील तेव्हा त्यांना ते लायसन आपण द्यायचं. देन ह्याच्याशिवाय सेम कंडिशन आहे की ज्यांच्याकडे लायसन आहे, लायसन्स डीलर और मॅन्युफॅक्चरर जे काही आहेत त्यांच्याकडूनच काय करायचा परचेस करायचा ड्रगचा कॅश और क्रेडिट बेसिसवरती. आयदर कॅश देऊन किंवा जी काही क्रेडिटची साईट असेल, मीन्स 15 डेजची क्रेडिटची साईट आहे, 21 डेजची क्रेडिटची साईट आहे. ओके, सो त्या बेसिसवरती काय करायचं ड्रग्ज आहेत ते काय करायचं परचेस करायचं अंडर कॅश और क्रेडिट मेमो. ओके, फ्रॉम ड्युली लायसन्स डीलर. ओके, म्हणजे ज्यांच्याकडे काय आहे तर लायसन आहे त्यांच्याकडून. देन ओके, नो ड्रग शॅल बी सोल्ड म्हणजे असा कुठलाही ड्रग विकायचा नाही की जो आपण काय केलेला आहे सच ड्रग इज परचेस अंडर कॅश और क्रेडिट मेमो
फ्रॉम अ ड्युली लायसन्स डीलर. ओके, त्याच्या ड्युली लायसन्स डीलरकडून जेव्हा आपण कोणताही ड्रग परचेस करू तेव्हाच वी शुड सोल्ड दॅट ड्रग. देन नेक्स्ट इज नो फिजिशियन सॅम्पल. आता फिजिशियन सॅम्पल म्हणजे काय, नॉट फॉर सेल अशा सॅम्पलवरती लिहिलेलं असतं. MR जे आहेत, MR जेव्हा डॉक्टरांकडे जातात देन व्हॉट दे डू, ते डॉक्टरांना काय देतात, एखादं क्रीम असेल त्याचं ते छोटा ह्याच्यामध्ये देतात. मीन्स ह्याच्यामध्ये मार्केटमध्ये जर 20 ग्रॅम्सची क्रीम आहे तर ते डॉक्टरांना 5 ग्रॅम्सची क्रीम आहे ती देतात ॲज अ सॅम्पल म्हणून. ओके, सो हिअर सी नो फिजिशियन सॅम्पल, त्यालाच काय बोलतात तर फिजिशियन सॅम्पल बोलतात. जे MR डॉक्टरांना देत असतील ते तुम्ही वाचलं असेल कधी, जर तुम्ही कधी तुमच्या फॅमिली डॉक्टरकडे गेला असाल तर त्यांनी तुम्हाला ते सॅम्पल असं दिलेलं असतं आणि देअर इज रिटन दॅट फिजिशियन सॅम्पल नॉट टू बी सोल्ड. ओके, म्हणजे काय तर हे फिजिशियन सॅम्पल आहे, डॉक्टरांना दिलेलं सॅम्पल आहे, हे विकायचं नाही. ओके, ऑर एक्सपायर्ड ड्रग्ज विल बी स्टॉक ऑन द नो फिजिशियन सॅम्पल. फिजिशियनचं सॅम्पल मीन्स नॉट फॉर सेल, त्याच्यावरती लिहिलेलंच असतं, रेड लेटर्समध्ये असतं त्याच्यावर फिजिशियन सॅम्पल नॉट फॉर सेल. ऑर एक्सपायर्ड ड्रग्ज जे आहेत त्याचा स्टॉक करून ठेवायचा नाही प्रिमायसेसमध्ये, सेल प्रिमायसेसमध्ये. आणि आता कशी कंडिशन आहे तर एक्सपायर्ड ड्रग्जसाठी वेगळा रॅक ठेवायचा. मीन्स आपलं जे फार्मसी आहे सो इन द स्टार्टिंगलाच, ओके, जेव्हा आपण नवीन मेडिकल टाकत असतो तेव्हा सगळे रॅक्स आपण सेटअप करत असतो. त्याच वेळेला आता अशी कंडिशन आहे की जेव्हा ड्रग इन्स्पेक्टर चेकिंगसाठी येत असतात मेडिकलच्या तेव्हा ते सगळं चेक करतात आणि तेव्हाच एक सेपरेट रॅक ह्याच्यासाठी असला पाहिजे एक्सपायर्ड गुड्स ठेवण्यासाठी आणि त्याच्यावरती मेन्शन केलेलं असलं पाहिजे. ओके, लेबल लावलेलं असलं पाहिजे त्याच्यामध्ये, दॅट इज द एक्सपायर्ड गुड्स असं लेबल त्याच्यावरती असलं पाहिजे. Then drugs will be sold in accordance with provisions of D&C Act. Of course D&C Act मध्ये जे काही प्रोव्हिजन्स आहेत की जसं की विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स सेल करायचे नाहीत. देन तो रेकॉर्ड आहे तो मेंटेन करायचा. झोपेच्या गोळ्या आहेत जर कायमच लिहिलेलं असेल प्रिस्क्रिप्शनवर तरच त्या द्यायच्या गोळ्या. फॉर एक्झाम्पल आता 1 जानेवारीला एक पेशंट आला आणि तेव्हा त्याला लिहून दिलं होतं रेस्टिल 0.5. तर रेस्टिल 0.5 हे नार्कोटिक आहे. जर तुमचं मेडिकल असेल तर तुम्हाला माहिती असेल सिप्लाची आहे ती आणि त्याच्यामध्ये अल्प्राझोलब कंटेंट आहे रेस्टिल 0.5 मध्ये. ओके, सो 1 तारखेला तुम्ही काय केलं, त्या पेशंटला दिलं, स्टॅम्प मारला त्याच्या प्रिस्क्रिप्शनवरती. परत तो पेशंट जर 15 तारखेला आला तर डॉक्टरांनी जर कायम लिहिलं असेल त्याच्यावरती प्रिस्क्रिप्शनवर तरच ते परत तुम्ही त्याला रेस्टिल 0.5 देऊ शकता. अदरवाईज यू कांट सोल्ड दॅट रेस्टिल 0.5 टू अ पेशंट. देन नाऊ सी नेक्स्ट कंडिशन, लायसन्स विल बी रिन्यूड ॲज अँड वेन रिक्वायर्ड. आता जनरली लायसन रिन्युअलचा पिरियड हा काय असतो 5 इयर्सचा असतो. मीन्स 21मध्ये मी लायसन काढलं, आता 2021मध्ये लायसन काढलं तर 25ला मी ते काय करायचं असतं रिन्यू करायचं असतं. मीन्स 25च्या एंडिंगला 25 जेव्हा इयर येईल, ओके, 2025 हे जेव्हा इयर येईल तेव्हा 31 डिसेंबरच्या अगोदर काय करायचं मग मी ते आय शुड बी रिन्यू दॅट. ओके, सो जेव्हा केव्हा गरज असेल तेव्हा ते रिन्यू करायचं. देन ॲनी चेंज इन द ओनरशिप or qualified person shall be notified to LA within 3 months. म्हणजे काही ओनरशिप चेंज झाली किंवा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चेंज झाला देन इन रायटिंग LA म्हणजे कोण लायसन्सिंग ऑथॉरिटीज आहेत. हू इज द लायसन्सिंग ऑथॉरिटी? असिस्टंट कमिशनर ड्रग्स. ओके, असिस्टंट कमिशनर ड्रग्ज आहेत. सो खूप वेळा मी सांगितलं लायसन्सिंग ऑथॉरिटी म्हणजे काय आहे ते. सो आता कॉलेज चालू झाल्यानंतर मी तुम्हाला क्वेश्चन विचारणार हू इज द लायसन्सिंग ऑथॉरिटी, तेव्हा तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. देन कॉलेज चालू झाल्यानंतर आय विल आस्क यू ऑल द शेड्यूल्स, सगळी शेड्यूल्ससुद्धा विचारली जातील किंवा एखादी त्याच्या अगोदर झूम मीटिंग घेऊनसुद्धा शेड्यूल्स आहेत ती तुम्हाला विचारली जातील, तेव्हा तुम्हाला सगळी शेड्यूल्स आहेत ती सांगता आलीच पाहिजेत. देन सी drugs shall be sold on a cash memo in which following details will be recorded. ड्रग्ज आहेत हे कशावरती कॅश मेमोवरती सोल्ड केले जातात पेशंट्सना. सो मग त्याच्यावरती रेकॉर्ड्स काय काय असतात. आता कुठल्याही आता इथे बघा तुम्ही,
ओके. फॉर एक्झाम्पल हे एक आता इथे बिल आहे. सो ह्याच्यामध्ये हे सगळे डिटेल्स असतात. आता इथे मेडिकलचं इथे बघू शकता, इथे ह्या मेडिकलचं वरती नाव आहे. ओके, मेडिकल एजन्सी. देन ॲड्रेस आहे त्यांचा. देन खाली रिसिवर डिटेल्स आहेत. ओके, रिसिवर डिटेल्स आहेत त्यांचे. देन सी डेट आहे. देन पेमेंट मोड इथे दिसतं तुम्हाला, कॅश. ओके. देन CSR नंबर आहे. देन प्रॉडक्टचं नाव नाईस्कूल लेमन. देन बॅच, एक्सपायरी आहे, क्वांटिटी आहे, पॅक आहे, स्कीम काय असेल तर, अदरवाईज MRP आहे. ओके. सो हे काय आहे तर हे असं बिल असतं. देन त्याच्यामध्ये काय असतं, सिरियल नंबर, डेट ऑफ सप्लाय, नेम अँड ॲड्रेस ऑफ पेशंट, नेम अँड ॲड्रेस ऑफ डॉक्टर्स, हे सगळे डिटेल्स आहेत ते असतात. देन क्वांटिटी अँड नेम ऑफ द ड्रग, मीन्स कोणता ड्रग आहे, त्याचं नाव काय, किती क्वांटिटीमध्ये विकला आहे, त्याची एक्सपायरी डेट, त्याची प्राईज असते. अँड लास्टला सिग्नेचर ऑफ क्वालिफाईड पर्सन. आता इथे क्वालिफाईड पर्सन म्हणजे काय, फार्मासिस्ट. लास्ट हिअर ॲट लास्ट देअर इज सिग्नेचर ऑफ क्वालिफाईड, दॅट इज द रजिस्टर्ड फार्मासिस्टची सिग्नेचर असते. देन सी नो ड्रग. ओके, हे काय असतात तर डिटेल्स असतात. कॅश मेमोवरती बिल केलं जातं आणि त्याच्यावरती मग हे सगळे काय असतात तर डिटेल्स असतात. सो नाऊ सी नो ड्रग बिलॉंगिंग टू ESI. ESI म्हणजे हे स्कीमचे असतात. ओके, ESI ही स्कीम असते काही लोकांना. CGHS अशा स्कीम्स असतात. आर्म फोर्सेस मेडिकल स्टोर्स, मीन्स आर्मीमध्ये असणारे जे कोणी कॅन्डिडेट्स असतील त्यांच्यासाठी मग आर्म फोर्सेस मेडिकल स्टोर्स असतं स्पेसिफिक, जिथे त्यांना फ्रीमध्ये मेडिसिन्स भेटतात और डिस्काउंट्समध्ये मेडिसिन्स भेटतात. और अ गव्हर्मेंट हॉस्पिटल शॅल बी प्रेझेंट इन द लायसन्स प्रिमायसेस. म्हणजे काय तर त्यांच्या आर्म फोर्सेसमध्ये किंवा ते गव्हर्मेंट यूजसाठी असतात ती जी मेडिसिन्स असतात ती ESI CGHचं. सो तशा प्रकारचे त्यांच्याकडून कोणतेही ड्रग्ज आणून आपण आपल्याकडे विकायचे नाहीत. ओके, नो ड्रग बिलॉंगिंग टू दिस ESI CGHS आर्म फोर्सेस मेडिकल स्टोअर गव्हर्मेंट हॉस्पिटल ते आपल्या लायसन्स प्रिमायसेसमध्ये प्रेझेंट असता कामा नाही आहेत, दिसले नाही पाहिजेत आपल्या लायसन्स प्रिमायसेसमध्ये. देन सी in case of pharmacy the compounding of the prescription. आता कंपाऊंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन म्हणजे काय तर पूर्वीच्या काळी काय केलं जायचं की मेडिकलमध्येच मग औषधं जी आहेत ती तिथल्या तिथेच बनवली जायची. ओके, आता कसं आहे ना, जिथे फार्मसी कुठे असेल, मीन्स जिथे कारखाना कंपनी असेल तिथे लायसन आहेत, तिथे ड्रग्ज आहेत हे बनवले जातात. फॉर्म्युलेशन प्रिपेअर देअर अँड देन डिरेक्टली आपल्याला मेडिकलमध्ये डायरेक्ट स्ट्रीप भेटते किंवा डायरेक्टली ती बॉटल भेटते. बट पूर्वी तसं नव्हतं, ते मेजर करावं लागायचं. एखादं सिरप आहे, डॉक्टरांनी किती दिलं आहे तर 30 ml दिलं आहे, मग तेवढं ते मेजर करून दाखवावं लागायचं. सो हिअर आता कंपाऊंडिंग मीन्स आता जसं की प्रिस्क्रिप्शन आलं आणि त्या म्हणजे प्रिस्क्रिप्शनवर आपण मेडिसिन्स काढून देणं. ओके, समजा तुम्ही एखाद्या मेडिकलमध्ये आहात, प्रिस्क्रिप्शन आलं तुम्हाला, वनॉल टॅबलेट आहे, देन कॅल्पॉल 650 आहे, देन कप सिरप आहे एखादा ॲस्थाकाइन DX वगैरे असं. सो तेव्हा तुम्हाला मग ती मेडिसिन्स आहेत ती काढून द्यावी लागतात. सो in that cases is done under personal supervision of a qualified person. Here who is the qualified person? कोण क्वालिफाईड पर्सन तर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हा कोण आहे? क्वालिफाईड पर्सन आहे. सो त्याच्या सुपरविजनच्या अंडरच मेडिसिन्स आहेत ही काय करायची तर काढायची, कंपाऊंड करायची. देन ऑल रजिस्टर्ड्स अँड रेकॉर्ड्स प्रिझर्व्ड फॉर 2 years. म्हणजे सगळे जे काही रजिस्टर रेकॉर्ड्स म्हणजे काय तर सगळी जी बिलं असतील. सो मग आता ह्याच्यामध्ये आपण मेडिसिन्स ज्यांच्याकडून आणतो, कोण डिस्ट्रीब्युटर्स, मग त्यांच्याकडून सगळी आणलेली बिलं ती सगळी एकत्र फाईलला ठेवायची 2 वर्षभर. देन जी सगळी मेडिकलची रोजची जी बिलं असतात, सेल बिलं असतात, रोजचे जे कॅश मेमो असतात, मीन्स दिवसभरात आपण कोणाकोणाला मेडिसिन्स विकली आहेत आणि त्याची बिलं, तो रेकॉर्ड आहे तो ठेवून द्यायचा. देन नार्कोटिकची जी फाईल असते, मीन्स ह्या ज्या अल्प्राझोलम, मिडाझोलम असे जे नार्कोटिक ड्रग्ज आहेत म्हणजे झोपेच्या गोळ्या ज्या आहेत ह्या कोणाकोणाला विकल्या आहेत त्याचा पण काय करायचा रेकॉर्ड जो आहे तो ठेवून द्यायचा. ओके, सो दॅट ऑल रजिस्टर्स अँड रेकॉर्ड्स दॅट शुड बी प्रिझर्व्ड फॉर 2 years.
तो 2 वर्षापर्यंत काय करायचा तर प्रिझर्व करून ठेवायचा. अँड यू ऑल नो नेक्स्ट मीन्स separate license shall be required for the sale of Schedule C and C1 drugs, Schedule X drugs and drugs other than those specified in Schedule C, C1 and X. So these are the conditions for the grant of general licenses. General licenseच्या grant साठी ह्या conditions आहेत. Then next is the restricted licenses. आता restricted license means what? Here there is a no need of qualified person. restricted license मध्ये काय असतं की जिथे qualified person ची गरज नसते restricted license जर काढायचं असेल तर. सो आपण ह्याच्यामध्ये जो फॉर्म बघितला त्याच्यामध्ये बघितलं restricted license साठी कोणते फॉर्म आहेत. देन फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग्ससाठी नाही आहे, म्हणजे ह्याचं करू शकत नाही. शेड्यूल एक्स ड्रग्सचं आपण जे काही सेल आहे ते करू शकत नाही. इन केस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड लायसन्स मिळणार नाही तिथे, बिकॉज देर इज नॉट क्वालिफाईड पर्सन. क्वालिफाईड पर्सन नाही आहे त्याच्यामुळे मिळणार नाही. सो रेस्ट्रिक्टेड लायसन्समध्ये शेड्यूल एक्सचे ड्रग्स आहेत ते दिले जात नाहीत. अँड हिअर म्हणजे काय क्रायटेरिया असतो तर बघूया आता आपण की रेस्ट्रिक्टेड लायसन्स इज ग्रँटेड टू रेस्ट्रिक्टेड लायसन्स कोण देतं तर LA देतात. LA म्हणजे लायसन्सिंग ऑथॉरिटी देतात. सो दिस थिअरी इन द थिअरी दिस क्वेश्चन इज आस्क यू मेनी टाइम्स. तुम्हाला थिअरीला रेस्ट्रिक्टेड लायसन्सवरती खूप वेळा क्वेश्चन विचारलेला आहे. सो दॅट रेस्ट्रिक्टेड लायसन्स हे कोण इश्यू कोण लायसन्सिंग ऑथॉरिटी काय करते इश्यू करते. कोणाला इश्यू करते? टू डीलर्स ऑर पर्सन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रग्स हू सेल डज नॉट रिक्वायर द सुपरविजन ऑफ अ क्वालिफाईड पर्सन. हे जे रेस्ट्रिक्टेड लायसन आहे दॅट शॅल बी सब्जेक्टेड टू द डिस्क्रिशन ऑफ लायसन्सिंग ऑथॉरिटी. लायसन्सिंग ऑथॉरिटी रेस्ट्रिक्टेड लायसन देते. तर कोणाला देते? अशा डीलर्सना किंवा पर्सन्सना देते की जिथे क्वालिफाईड व्यक्तीची जरूरत नसते, क्वालिफाईड व्यक्तीची आवश्यकता नसते त्या ड्रग्सचा सेल करण्यासाठी त्यांना रेस्ट्रिक्टेड लायसन दिलं जातं. सो लायसन्सेस टू इटिनरंट वेंडर्स शॅल बी इशूड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टान्सेस. आता इटिनरंट व्हेंडर्स म्हणजे काय? त्यांना फिक्स प्लेस नसते. इटिनरंट वेंडर्स सो दे आर नॉट हॅविंग म्हणजे फिक्स प्लेस नसते बिझनेसची त्यांना. सो त्यांना काय केलं जातं तर काही एक्सेप्शनल केसेसमध्ये म्हणजे काही गोष्टी वगळल्या तर फॉर बोनाफाईड ट्रॅव्हलिंग एजंट्स ऑफ फर्म्स डिलिंग इन ड्रग्स. म्हणजे काय तर ट्रॅव्हलिंग एजंट्स असतात. मीन्स रत्नागिरीला जर स्टॉकिस्ट आहे तर त्यांच्याकडून मग देवरुखमध्ये ड्रग आणणारे असे जे कोण असतात ट्रॅव्हलिंग एजंट्स असतात. सो त्या फर्मचे जे दॅट आर दे वेर डिलिंग इन ड्रग्स ऑर फॉर अ व्हेंडर हू परचेसेस ड्रग्स फ्रॉम लायसन डीलर फॉर डिस्ट्रीब्युशन. और ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं म्हणजे आता हे काय बघतोय आपण की लायसन्स कोणाला दिलं जातं तर इटिनरंट व्हेंडर्सना की ज्यांना काय नसते फिक्स प्लेसेस नसते. तर कधी इश्यू केलं जातं जर अशी एक्सेप्शनल सर्कमस्टान्सेस काय आहेत त्याला तर जे काय असतात बोनाफाईड ट्रॅव्हलिंग एजंट असतात फर्मचे. आता बोनाफाईड म्हणजे काय तर ते ऑथराईज ट्रॅव्हलिंग एजंट्स असतात. त्यांना परमिशन दिलेली असते त्या ड्रग्सची ने-आण करण्यासाठीची. और कोणाला तर जे कोणी व्हेंडर आहेत आता म्हणजे ते अजून दुसरे व्हेंडर्स और फॉर अ व्हेंडर हू परचेसेस ड्रग्स. असे व्हेंडर की जे ड्रग्स कोणाकडून परचेस करतात तर लायसन्स ज्यांच्याकडे लायसन आहे त्या डीलरकडून परचेस करतात. कशासाठी तर डिस्ट्रीब्यूट त्यांना कुठे करायचे असतील तर रूरल एरियामध्ये. रूरल एरिया वेअर अदर चॅनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ड्रग्ज आर नॉट अवेलेबल. आता रूरल एरिया म्हणजे गावासारखा भाग असतो म्हणजे ग्रामीण भाग म्हणतो आपण आणि जिथे पॉप्युलेशन कमी आहे आणि तिथे अदर चॅनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशन. आता चॅनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे तुम्हाला काय माहिती आहे ड्रग DSBMमध्ये आपण बघितलेलं आहे. चॅनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे जे कोणी चॅनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशनमध्ये सगळे येतात होलसेलर रिटेलर आहेत. पण समजा एखादा ग्रामीण भाग आहे आणि तिथे कोणताच होलसेलर आणि रिटेलर जात नाही आहेत
सो मग ते व्हेंडर काय करतात, ज्यांच्याकडे लायसन आहे त्यांच्याकडून ड्रग ते विकत घेतात आणि कुठे विकतात की जिथे ग्रामीण भाग आहे, जिथे लोकसंख्या खूप कमी आहे अँड वेअर देर इज अदर चॅनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशन आर नॉट अवेलेबल. सो त्या केसेसमध्ये मग त्यांना लायसन आहे ते दिलं जातं. ओके, हा दुसरा पॉईंट आहे. बघा काय पॉईंट आहे, लायसन्स कोणाला दिलं जातं, इटिनरंट रिटेलर्सना दिलं जातं. बट कधी एक्सेप्शनल सर्कमस्टान्सेस फॉर जे कोण आहेत बोनाफाईड ट्रॅव्हलिंग एजंट्स आहेत फॉर्मचे, म्हणजे कोण आहे ते, दॅट आर द ऑथराइज्ड पर्सन ओके डीलिंग इन ड्रग्ज अँड फॉर व्हेंडर. आणि असे व्हेंडर आहेत जे परचेस ड्रग करतात कोणाकडून, तर लायसन डीलर और मॅन्युफॅक्चररकडून ड्रग्ज आहेत ते परचेस करतात. ओके, फॉर and where they distribute in rural areas, okay, where other channels of distribution of drugs are not available. okay, other channels of distribution चे ड्रगचे म्हणजे तिथेच कोणी रिटेलर होलसेलर जर जात नसतील तिथे. देन सी नेक्स्ट कंडिशन काय आहे रेस्ट्रिक्टेड लायसन्ससाठी, तर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू डू ॲप्लिकेशन इन फॉर्म 19A. 19A फॉर्मवरती ॲप्लिकेशन करावं लागतं. अँड द लायसन इश्यू फॉर ड्रग्स अदर दॅन दोज स्पेसिफाईड इन शेड्यूल C, C1 अँड X इन फॉर्म 20A. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला 19A फॉर्मवरती ॲप्लिकेशन करावं लागतं आणि मग लायसन इश्यू कोणत्या फॉर्मवरती होतं, अशा ड्रग्ससाठी. C, C1 आणि X सोडून येणारे ड्रग्ज आहेत, म्हणजे कुठले तर शेड्यूल H ड्रग्ज असतील, शेड्यूल G ड्रग्ज असतील, बाकी शेड्यूल J ड्रग्ज असतील. ओके, सो त्याच्यासाठी मग तुम्हाला फॉर्म 20A वर लायसन भेटतं. ओके, देन फॉर ड्रग स्पेसिफाईड इन शेड्यूल C अँड C1, C आणि C1चे ड्रग्ज असतील तर त्याच्यासाठी तुम्हाला 21A वरती भेटतं. पहिलं 20A कशासाठी होता, तर C, C1 आणि X सोडून येणारे त्यांच्यासाठी फॉर्म कुठला होता, तर 20A. अँड फॉर ड्रग्स विच कम्स अंडर शेड्यूल C अँड C1 फॉर दॅट फॉर्म इज 21A. अँड the restricted license in form 21A may also issue to a traveling agent of a firm. आणि मग restricted license फॉर्म 21A मध्ये अजून कोणाला इश्यू केलं जातं, तर कोणाला दिलं जातं, टू अ ट्रॅव्हलिंग एजंट ऑफ अ फर्म. ते त्या फर्मचा जो कोणी ट्रॅव्हलिंग एजंट आहे फॉर ड्रग स्पेसिफाईड इन शेड्यूल C, आणि ते शेड्यूल C मध्ये जे येणारे काही ड्रग्ज आहेत त्याचा काय करत असतील, तर सेल करत असतील. ओके, सो त्यांच्यासाठी मग रेस्ट्रिक्टेड लायसन फॉर्म 21A मध्ये दिलं जातं. रेस्ट्रिक्टेड लायसन इन फॉर्म 21A इज इश्यूड टू होम, कोणाला इश्यू केलं जातं, तर ट्रॅव्हलिंग एजंटला. त्या ट्रॅव्हलिंग एजंटला ज्या फर्मचा असेल तो ट्रॅव्हलिंग एजंट ऑफ अ फर्म फॉर ड्रग्स स्पेसिफाईड इन शेड्यूल C. ओके, कशासाठी, तर शेड्यूल C मध्ये जे काही ड्रग्स स्पेसिफाय केलेले आहेत त्यासाठी. ओके, सो देन नेक्स्ट सी ही थर्ड कंडिशन बघितली आपण. थर्ड कंडिशन काय आहे, तर रेस्ट्रिक्टेड लायसन्ससाठी फर्स्ट ऑफ ऑल ॲप्लिकंट हाऊ टू डू ॲप्लिकेशन ऑन फॉर्म नंबर 19A. पहिलं 19A फॉर्मवरती काय करायचं, ॲप्लिकेशन करायचं. देन लायसन्स इश्यू फॉर ड्रग्स अदर, म्हणजे C, C1, X सोडून लायसन इश्यू कशावर केलं जातं, तर फॉर्म 20A वरती. देन फॉर ड्रग्स स्पेसिफाईड इन शेड्यूल C, C1 इट्स इन द फॉर्म 21A. and restricted license in form 21A may also issue to a traveling agent of a firm. ट्रॅव्हलिंग एजंट जो कोणी असेल त्या फर्मचा, ओके, त्याला काय केलं जातं, तर लायसन इश्यू केलं जातं. फॉर कशासाठी, तर ह्यांचा सेल करत असतील ते C जे शेड्यूल आहे, C शेड्यूलमध्ये येणाऱ्या ड्रग्सचा जर सेल करत असतील तर. ही थर्ड कंडिशन झाली. देन नेक्स्ट सी फोर्थ कंडिशन. आता फोर्थ कंडिशन काय आहे, सच लायसन इज नॉट नीडेड फॉर व्हेंडर्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्युशन टू मेडिकल प्रॅक्टिशनर ऑर डीलर्स. आता हे आपण काय बघितलं, ॲप्लिकेशन करावं लागतं अँड देन हे करावं लागतं. बट हे जे लायसन आहे, ओके, सच लायसन इज नॉट नीडेड, म्हणजे जे 21A वरती वगैरे जे लागतं ते गरजेचं कोणाला नसतं, अशा व्हेंडर्सना की जे मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स किंवा डीलर्स. आता मेडिकल प्रॅक्टिशनर म्हणजे कोण, डॉक्टर्स येतात, तर त्यांना स्पेसिफिक पर्पजसाठी जर काही ते डिस्ट्रीब्यूट करत असतील, लाईक सिरिंज, निडल
देन कॉटन असे जे काही सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट्स लाईक येतात, मीन्स हँड ग्लोव्ज असतील त्याच्यामध्ये. सो त्याच्यासाठी फॉर दॅट दिस लायसन इज नॉट निडेड, त्याच्यासाठी हे लायसन गरजेचं नसतं. देन अजून दुसऱ्या कंडिशनमध्ये काय आहे, अजून सच लायसन इज नॉट निडेड टू ट्रॅव्हलिंग एजंट ऑफ लायसन्स मॅन्युफॅक्चरर. ओके, मॅन्युफॅक्चरिंग जे कोणी ट्रॅव्हलिंग एजंट कोणाचे, की एखादी मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आहे आणि त्याचे ट्रॅव्हलिंग एजंट, त्यांच्यासाठी हे लायसन मॅन्युफॅक्चरिंग. आता इथे बघा, हे लायसन कोणाला गरजेचं नाही आहे, ट्रॅव्हलिंग एजंट्स ऑफ लायसन्स्ड मॅन्युफॅक्चरर. मॅन्युफॅक्चरर आहे एखादा, त्याच्याकडे त्याचं लायसन आहे, त्याच्यासाठी हे लायसन, दिस लायसन इज नॉट रिक्वायर. देन एजंट्स ऑफ सच मॅन्युफॅक्चरर्स अँड इम्पोर्टर्स ऑफ ड्रग्स एंगेज इन फ्री डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सॅम्पल्स ऑफ मेडिसिन. म्हणजे आता इथे बघा, फ्री डिस्ट्रीब्युशन सॅम्पल मेडिसिन्सचं ते कोणाला प्रोव्हाइड केलं जातं, कोणाला दिलं जातं, तर मेडिकल प्रोफेशनमध्ये जे कोणी आहे, डॉक्टर्स आहेत ते. देन हॉस्पिटल्समध्ये, डिस्पेन्सरीजमध्ये. आता डिस्पेन्सरीज म्हणजे काय, तर मेडिकलच असतं डिस्पेन्सरीज म्हणजे पण. अँड द मेडिकल ऑर रिसर्च इन्स्टिट्यूट, आणि काही मेडिकल ऑर रिसर्च इन्स्टिट्यूट असतात, जसं की अवर कॉलेज इज ऑल्सो इट्स व्हॉट मेडिकल इन्स्टिट्यूट आहे. अवर फार्मसी कॉलेज, जिथे आपण काय बनवतो, वेगवेगळी फॉर्म्युलेशन्स बनवतोय. तुम्ही ह्याच्यामध्ये सुटिक्समध्ये प्रॅक्टिकल्स करता वेगवेगळी. ओके, सोल्युशन्स बनवता, लिनिमेंट्स बनवता, ऑइंटमेंट बनवता, त्याच्यासाठी ड्रग्स हे काय करतात, तुम्हाला लागतातच. ओके, सो लाईक दॅट हे जे लायसन आहे हे कोणाला गरजेचं नाही आहे, तर ज्यांचं काय आहे समजा माझी मॅन्युफॅक्चरिंगची कंपनी आहे सिप्ला, आणि माझ्याकडचे जे प्रॉडक्ट पोचवणारे जे ट्रॅव्हलिंग एजंट आहेत त्यांना हे लायसन गरजेचं नसतं. देन एजंट म्हणजे ते एजंट्स ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स अँड इम्पोर्टर्स ऑफ ड्रग, आणि इम्पोर्टर ऑफ ड्रग. ओके, इम्पोर्ट करणारे ड्रग्स जे कशामध्ये एंगेज असतात, जे फ्री डिस्ट्रीब्यूट करत असतात त्या मेडिसिन्सचं सॅम्पल अमॉंग मेंबर्स, म्हणजे जसं की MR आहेत. ओके, म्हणजे आता MRकडे काय असतं, ते सॅम्पल असतं ड्रग्सचं. तो MR पण काय झालं ह्याच्या केसमध्ये, ट्रॅव्हलिंग एजंट, दो ही इज अ MR, दो ही इज अ मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह, बट ह्या केसमध्ये तो काय झाला, ट्रॅव्हलिंग एजंट झाला. कंपनीकडून त्याला ती फ्रीमध्ये सॅम्पल येतात आणि मग तो पुढे काय करतो, डिस्ट्रीब्यूट करत असतो, बरोबर, अमॉंग द मेंबर्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन. सो आता MRला मग आता सेपरेट लायसन काढायची गरज आहे का, तर नाही. ओके, असा ह्याचा मिनिंग आहे. आता मेडिकल प्रोफेशनमधले जे मेंबर आहेत, हॉस्पिटल्समधले, देन डिस्पेन्सरीजमधले, मेडिकल अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूटमधले, की ज्यांना फ्री डिस्ट्रीब्यूट केलं जातं सॅम्पल, सो त्यांच्यासाठी हे जे ट्रॅव्हलिंग एजंट्स आहेत, एजंट्स मॅन्युफॅक्चररचे, देन इम्पोर्टर्स आहेत जे की एंगेज असतात ह्या कामांमध्ये, त्यांना लायसन्स काढायची गरज नसते. आलं लक्षामध्ये, रेस्ट्रिक्टेड लायसन म्हणजे काय आहे ते. ओके, सो ह्या कंडिशन्स बघितल्या आपण रेस्ट्रिक्टेड लायसन्सच्या. लायसन्सिंग ऑथॉरिटी काय करते, इश्यू करते. ओके, की ह्याच्यामध्ये क्वालिफाईड पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सेलिंग. अँड सी, इथे तुम्ही बघितलं असेल रेस्ट्रिक्टेड लायसन, आता इथे क्वालिफाईड पर्सन इज नॉट रिक्वायर ओव्हर हिअर. ओके, सो फॉर दॅट फॉर्ममध्ये जर बघितलं, ओके, आपण लास्ट लेक्चरला फॉर्म बघितले होते. सो त्या फॉर्ममध्ये जिथे हे आहे, सॉरी, ओके, वेट फॉर 2 minutes. ओके, तर तिथे रेस्ट्रिक्टेड लायसन्सच्या ह्याच्यासाठी ब्लँक स्पेस आहे, जर बघितलं तुम्ही. वेट, ओके, सी 1 minute. हे बघा इथे, हे बघा रेस्ट्रिक्टेडचं आता शेड्यूल एक्सचं, कारण येतात शेड्यूल एक्स म्हणजे काय येतात, नार्कोटिक ड्रग्स, सायकोट्रोपिक सबस्टन्सेस येतात. सो हिअर इज अ ब्लँक स्पेस आहे तिथे, बिकॉज नॉट इश्यूड, लायसन इश्यू केलं जात नाही रेस्ट्रिक्टेड लायसन. ओके, सो ह्या आपण कंडिशन्स बघितल्या रेस्ट्रिक्टेड, हे आपण बघितलं की कोणाकोणाला रेस्ट्रिक्टेड लायसन आहे ते दिलं जातं. आत्ता कंडिशन्स बघायच्या आहेत आपल्याला. ओके, सो सी कंडिशन्स फॉर ग्रँट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड लायसन्सेस म्हणजे काय, रेस्ट्रिक्टेड लायसन्स देण्यासाठी
काय काय कंडिशन्स, काय काय तरतुदी, काय काय अटी असतात. ओके, हियर आता फर्स्ट, हियर क्वालिफाईड पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, मीन्स हियर रजिस्टर्ड मीन्स लायसन्सेस शॅल डील ओनली इन सच ड्रग्स. म्हणजे काय तर लायसन्सीने अशा प्रकारच्याच ड्रग्ससोबत डील करायचं की वेअर दॅट म्हणजे काय, दॅट ड्रग कॅन बी सोल्ड विदाऊट सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. म्हणजे ते जे काही ड्रग्ज आहेत ते विदाऊट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तिथे नसला तरी ते विकता येऊ शकतात. मग आता इथे शेड्यूल एक्स ड्रग्जला हे जे लायसन आहे ते दिलंच जात नाही. सो शेड्यूल एक्स ड्रग्स हे काय करू शकत नाही तर विकू शकत नाही. देन सी नेक्स्ट कंडिशन. नेक्स्ट कंडिशन काय आहे, should have adequate premises. Okay, means that area should be proper, adequate premises and storage okay, equipped with storage facility. स्टोरेज फॅसिलिटीज असल्या पाहिजेत तिथे, जिथे काय करणार ड्रग्सचा सेल करणार तिथे. जरी क्वालिफाईड पर्सन्स नसला तरी त्या 10 स्क्वेअर मीटर एरिया, रॅक फॉर दॅट इज रॅक्स असले पाहिजे ड्रग्स स्टोअर करण्यासाठी. देन सी दिस कंडिशन इज नॉट ॲप्लिकेबल टू व्हेंडर. आता व्हेंडर म्हणजे काय, दॅट पर्सन्स दे आर नॉट हॅविंग द फिक्स प्रिमायसेस फॉर देअर बिझनेस. सो दिस इज नॉट ॲप्लिकेबल टू व्हेंडर. हे व्हेंडरसाठी ॲप्लिकेबल नाही आहे. देन नेक्स्ट इज लायसन डिस्प्ले इन प्रॉमिनंट पार्ट ऑफ प्रिमायसेस. म्हणजे काय, लायसन डिस्प्ले कुठे करायचं, जिथे प्रॉमिनंट पार्ट, जिथे पब्लिकना सगळ्या पब्लिकना दिसू शकेल तिथे लायसन आहे ते डिस्प्ले करायचं. अँड इन केस ऑफ वेंडर, ओके, व्हेंडरने काय करायचं, vendor are not having the fixed premises for business. Okay, so in that case the license would remain in his premises and produce on demand by drug inspector. त्याने लायसन आहे ते त्याच्यासोबतच बाळगायचं, त्याच्यासोबत ठेवायचं किंवा जिथे प्रिमायसेस जिथे कुठे स्टोअर करत असेल तो तिथे ठेवायचं. अँड वेन ड्रग इन्स्पेक्टर डिमांड फ्रॉम दॅट, म्हणजे ड्रग इन्स्पेक्टर चेकिंग करायला येत असतात मेडिकल स्टोअर्स किंवा असे जे स्टोअर्स असतात ते चेक करायला येतात आणि ड्रग इन्स्पेक्टर जेव्हा मागेल ते लायसन तेव्हा ते त्यांना द्यायचं. ओके, ड्रग इन्स्पेक्टर मागेल तेव्हा ते लायसन द्यायचं. देन परचेस ड्रग्स ओनली फ्रॉम ड्युली लायसन डीलर ऑर मॅन्युफॅक्चरर. म्हणजे काय, फर्स्ट कंडिशन जशी होती तशी, ज्यांच्याकडे ज्या मॅन्युफॅक्चररकडे ज्या डीलरकडे लायसन आहे सो त्यांनाच ड्रग्ज आहेत ते काय करायचे तर विकायचे. ओके, परचेस त्यांच्याकडूनच काय करायचे विकत घ्यायचे. म्हणजे जे जे ड्रग आपल्याला विकायचे आहेत ते आपण लायसन्स मॅन्युफॅक्चरर ऑर डीलरकडूनच विकत घ्यायचे. देन सी नेक्स्ट कंडिशन, इफ द लायसन्सी इज अ व्हेंडर बाय ड्रग्स ओनली फ्रॉम दोज डीलर्स हू इज स्पेसिफाईड इन लायसन. आता लायसन्सी हा व्हेंडर आहे, व्हेंडर इफ ही इज नॉट हॅविंग फिक्स प्लेस ऑफ प्रिमायसेस देन इन दिस सिनारिओ व्हॉट ही कॅन डू. अशा सिनारिओमध्ये त्याने काय करायचं, त्याने अशा लोकांकडूनच ड्रग्ज विकत घ्यायचे की त्याच्या लायसनवरती ते स्पेसिफाय केलं जातं की त्याने कोणाकडून कोणत्या डीलरकडून परचेस केलं पाहिजे. सो त्याने त्याच डीलर्सकडून काय करायचे ड्रग्ज आहेत हे परचेस करायचे. ओके, मीन्स बाय करायचे, खरेदी करायचे. बाय ड्रग्स ओनली फ्रॉम दोज डीलर्स हू इज स्पेसिफाईड इन लायसन. ओके, त्यांच्याकडूनच काय करायचे ड्रग्ज आहेत हे बाय करायचे. देन लायसन्सी शॅल कंप्लाय विथ द प्रोव्हिजन्स ऑफ D&C ॲक्ट अँड रूल्स देअर अंडर. ओके, लायसन्सी जो कोणी आहे D&C ॲक्टमध्ये ज्या ज्या काही तरतुदी आहेत, रूल्स दिलेले आहेत. आता शेड्यूल एनमध्ये आपण काय बघितलं, सो ते त्याने काय केले पाहिजेत, कंप्लाय केलेले असले पाहिजेत. अँड ड्रग्स शॅल बी सोल्ड इन देअर ओरिजिनल कंटेनर. त्याचे जे काही ओरिजिनल कंटेनर आहे त्या ड्रग्सचा त्या कंटेनरमध्येच काय केले पाहिजेत, त्याने ते ड्रग्ज आहेत हे स्टोअर केले गेले पाहिजेत. ओके, मीन्स असा कोणता डुप्लिकेट कंटेनर वापरायचा नाही. एखादं समजा फॉर्म्युलेशन आहे, सिरप आहे, ह्या कंटेनरमध्ये होतं, तो कंटेनर बदलला, दुसऱ्या कंटेनरमध्ये फिलअप करून दिलं. सो अशा प्रकारचे काही चिटिंग्स असतात ते करायचे नाहीत. ओके, ओरिजिनल कंटेनर्समध्येच ड्रग्स आहेत ते काय करायचे तर स्टोअर करायचे. ओके, सो
these are the conditions for the grant of restricted license. सेम कंडिशन्स आहेत ॲज पर जनरलमध्ये जे आपण बघितल्या सेम कंडिशन्स आहेत, बट हिअर वेंडरसाठी मग जे काही ॲप्लिकेबल होतं ते ॲडिशनल झालं आहे. ओके, मीन्स आता थर्ड पॉईंटमध्ये वेंडरसाठी ॲप्लिकेबल आहे. देट इज इन केस ऑफ वेंडर license he should kept with him personally and when DI demand then show to him. Then हे सेमच आहे purchase from. Then if license is a vendor, then what he can do, he buy the drugs only from those dealers specified in the license. Then all same should comply with D&C Act and the rules there under. And here important, हा जो काही important point आहे, the drugs shall be sold in original container. ओरिजिनल कंटेनर जे काही असेल, मूळ त्याचा जो कंटेनर असेल त्या कंटेनरमधूनच काय करायचे ते ड्रग्ज आहेत हे विकायचे असतात. ओके, सो दिस इज अबाउट द रेस्ट्रिक्टेड लायसन्सेस. सो दॅट इज वी हॅड सीन दॅट कोणाला दिलं जातं रेस्ट्रिक्टेड लायसन्स, लायसन्सिंग ऑथॉरिटी देते, कोणाला देतं ते बघितलं आपण, फॉर्म बघितले त्याच्यासाठी कोणत्या फॉर्मवर इश्यू केलं गेलं ते बघितलं. त्याच्यानंतर हे कोणाला लागत नाही, दॅट नॉट नीडेड फॉर द व्हेंडर्स, देन नॉट नीडेड फॉर ट्रॅव्हलिंग एजंट, दॅट इज दे आर हू इज मीन्स एंगेज इन फ्री डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सॅम्पल. देन वी हॅड सीन दॅट कंडिशन्स फॉर द ग्रँट. अँड नेक्स्ट व्हेंडिंग ऑफ ड्रग्ज आहे, स्मॉल पार्ट इज हिअर ओनली. ओके, आता आपण रिटेल सेलमध्ये बघितलं, दॅट इज आपण चार्टमध्ये बघितलं होतं फ्रॉम शॉप. रिटेल सेल कुठून कुठून होतं, तर फ्रॉम शॉपमधून रिटेल सेल होतं आणि देन कशामधून होतं, थ्रू व्हेंडर्स, वेंडिंग ऑफ ड्रग्ज होतं. सो सी आता ही व्हेंडर्स म्हणजे कोण, दॅट व्हेंडर्स आर नॉट हॅविंग द फिक्स प्लेस ऑफ द बिझनेस. त्या व्हेंडर्सना स्वतःची अशी कोणतीही जागा नसते बिझनेस करण्यासाठी. सो अंडर सर्टन सर्कमस्टान्सेस मीन्स अंडर सर्टन कंडिशन्स ड्रग्ज आर अलाउड टू बी सोल्ड बाय वेंडर्स. ड्रग्ज सोल्ड कोण करतं, तर व्हेंडर्स हू हॅव नो फिक्स प्लेस ऑफ बिझनेस. म्हणजे पर्टिक्युलर मेडिकल आहे, स्वतःची मेडिकलची जागा असते. आता असं तुम्ही बघितलं आहे का कुठे, की एक मेडिकल आहे ते आज स्टँडच्या समोर मेडिकल होतं, आता दुसरीकडे कुठेतरी उद्या दुसऱ्या ठिकाणी गेलं आहे. ओके, असं बघितलं तुम्ही कधी, आज स्टँडच्या समोर आहे, उद्या खाली शिवाजी चौकमध्ये ते मेडिकल गेलं आहे, त्याच्यानंतर परवा सेम तेच मेडिकल आता परत माणिक चौकमध्ये गेलं आहे, नंतर परवा अजून दुसऱ्या कुठल्या तरी ठिकाणी देवरुखमधलं मेडिकल आहे ते उचलून संगमेश्वरला नेलेलं आहे. असं बघितलं तुम्ही कधी, तर नाही. बट आता हिअर ते फिक्स प्रिमायसेस होतं. ओके, की ज्याच्यासाठी जनरल लायसन इज रिक्वायर्ड. बट हिअर आता व्हेंडिंग ऑफ ड्रग्ज ते मग फ्रॉम शॉपमधून. आता रिटेल सेल दोन प्रकारे होतो, फ्रॉम शॉपमधून कसा होतो ते आपण बघितला, त्याच्या कंडिशन्स बघितल्या आपण सगळ्या. अँड दिस इज अ व्हेंडिंग ऑफ ड्रग्ज. सो दॅट व्हेंडर्स दे आर नॉट हॅविंग फिक्स प्लेस, एखादी फिक्स प्लेस नसते त्यांना बिझनेस करण्यासाठी. देन लायसन्सिंग ऑथॉरिटी इश्यू करतात लायसन्स त्यांना, टू व्हेंडर्सना, टू कंडक्ट बिझनेस इन पर्टिक्युलर एरिया. व्हॉट दे डू, त्यांचं काम काय असतं, तर पर्टिक्युलर एरियामध्येच काय करायचं, तर त्यांनी बिझनेस करायचा. लायसन्सिंग ऑथॉरिटीने परमिशन दिलेली आहे, तर पर्टिक्युलर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आहे तिथेच काय करायचा, तर त्यांनी बिझनेस करायचा असतो, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्टच्या बाहेर जायचं नाही. सपोज लायसन्सिंग ऑथॉरिटीने परमिशन दिलेली आहे कुठे बिझनेस करायचा, संगमेश्वर तालुक्यामध्येच, तर फक्त संगमेश्वर तालुक्यामध्येच बिझनेस करायचा, संगमेश्वर तालुक्याच्या बाहेर जायचं नसतं त्यांनी. ओके, सो पर्टिक्युलर त्या एरियामध्येच मग त्यांना काय बिझनेस करण्यासाठी लायसन आहे ते इश्यू केलं जातं. ओके, सो सी now licenses to vend drugs are issued to person who undertake distribution of drugs in sparsely populated areas. आता sparsely populated area म्हणजे तिथे लोकवस्ती जी आहे ही कमी असते, मीन्स 5000 ऑर लेस अशी लोकवस्ती असते. सो ह्याच्यासाठी व्हेंड करण्यासाठी म्हणजे फिक्स प्रिमायसेस आता नसतात इथे. सो लायसन्सिंग ऑथॉरिटी मग काय करते, तर अशा कमी एरियामध्ये जिथे लोकवस्ती कमी आहे तिथेच त्यांनी काय करायचं असतं, डिस्ट्रीब्युशन करायचं असतं ड्रग्सचं. अँड वेअर देर आर नो अदर एजन्सीज फॉर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ
ड्रग्स. ओके, अदर एजन्सीज म्हणजे तिथे दुसरे कोणतेही रिटेलर्स किंवा दुसरे कोणतेही होलसेलर्स हे तिथपर्यंत जात नाहीत. ओके, अदर ओके असा एरिया. और टू बोनाफाईड ट्रॅव्हलिंग एजंट्स ऑफ फर्म्स डीलिंग इन देम म्हणजे काय तर अशा लोकांना किंवा कुठली जर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी असेल ड्रग्सची दॅट इज डीलिंग इन ड्रग किंवा असे जे बोनाफाईड ट्रॅव्हलिंग एजंट ऑफ फर्म्स डीलिंग इन ड्रग्स किंवा त्या जी कोणीतरी व्हेंट करत असेल तर त्यांचे कोण तर ट्रॅव्हलिंग एजंट्स. ओके, बोनाफाईड ट्रॅव्हलिंग एजंट त्या फर्मचे. मीन्स एखादी फर्म मी काढलेली आहे आणि मला माझी फिक्स प्लेस नाही आहे प्रिमायसेसची, त्या आज रत्नागिरीमध्ये आहे तर उद्या दुसरीकडे, उद्या संगमेश्वरमध्ये आहे. ओके असे, बट माझ्या अंडर जर काही ट्रॅव्हलिंग एजंट आहेत 2, सो दॅट ऑल्सो ते सुद्धा ह्याच्यामध्ये मग येतात व्हेंडिंगमध्ये. और तिथे जे म्हटलं आहे की ह्यांना लायसन काय दिलं जातं, अशा पर्सन्सना दिलं जातं दॅट इज मीन्स वॉट who undertake distribution sparsely populated area. Okay, where they do that distribution of drugs in sparsely populated area म्हणजे कमी लोकवस्ती असलेला भाग. ओके, where there are no other agencies for the distribution of drugs. दुसरं कोणी तिथे नसतं ड्रग्सचं डिस्ट्रीब्युशन करण्यासाठी. और टू बोनाफाईड ट्रॅव्हलिंग एजंट्स ऑफ फर्म्स डीलिंग इन ड्रग्स. बोनाफाईड ट्रॅव्हलिंग एजंट्स आहेत जे कुठल्या फर्म्सचे जे कोणी एजंट आता बोनाफाईड ट्रॅव्हलिंग एजंट मीन्स वॉट, दॅट इज द ऑथराइज ट्रॅव्हलिंग एजंट्स आर देअर. ओके, दॅट म्हणजे जे ट्रॅव्हल करत असतात ते मेडिसिन्स घेऊन त्या रत्नागिरीतून जर देवरुखमध्ये येत असतील तर असे एजंट. सो दॅट दे आर द बोनाफाईड ट्रॅव्हलिंग एजंट दॅट फर्मचे दॅट डिलिंग इन ड्रग्स. सो दिस इज व्हेंडिंग ऑफ ड्रग्स. ह्यालाच काय बोलतात तर व्हेंडिंग ऑफ ड्रग्ज असं म्हटलं जातं. ओके, दे आर नॉट हॅविंग फिक्स प्लेस ऑफ द प्रिमायसेस आणि त्यांना ऑथॉरिटी कुठे दिली जाते दॅट दे शुड डू द बिझनेस इन अ पर्टिक्युलर एरिया. पर्टिक्युलर एरियामध्येच लायसन्सिंग ऑथॉरिटीजने परमिशन दिलेली असते बिझनेस करण्यासाठी. ओके, so this is about the retail sale of drug. So in today's lecture what we had seen, that is the conditions for the grant of restricted licenses, that then for the general licenses, then we had seen that is the conditions of license issued for sale or distribute by retail drugs specified in Schedule X. Schedule X मध्ये जे काही ड्रग्स आहेत त्याच्यासाठी काय कंडिशन्स आहेत त्या आपण बघितल्या. ओके, सो आजच्या लेक्चरमध्ये कोणाला काही समजलं नसेल, काही डिफिकल्टीज असतील देन विचारा. रेस्ट्रिक्टेड लायसन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम युअर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. आणि हे जे काही कंडिशन्स आहेत और हे जे काही फॉर्म नंबर्स जे काही आहेत, ओके, सो ते आर ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. फॉर्म नंबरवर सेपरेट क्वेश्चन्स इन एव्हरी इयर असतो अँड MCQमध्ये पण ह्याच्यावरती क्वेश्चन्स हा असतो. ओके, थँक्यू. हॅपी लर्निंग.